सरस्वती नृत्यतु वाचे में सदा सुप्रभातम स्वागतम शुभ स्वागतम संस्कृतम स्वागतम. My dear students, welcome to online classes. Today we will have Shanach Pratyaya. We will learn Shanach Pratyaya. Shanach Pratyaya is like Shatru Pratyaya. Shatru Shanach Pratyayo we use together because they are used in the same context. Shanach Pratyaya and Shatru Pratyaya are used in the same context. These two are used in the present continuous tense. At the same time, the words with Shatru and Shanach Pratyas also used as adjectives. When Shatru Pratyaya is used in the present continuous tense or as adjective, it is used differently in Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga. It becomes Patan in Pullinga, Patanti in Strilinga, Patat in Napumsakalinga. And Shanach Pratyaya, the speciality of Shanach Pratyaya is that Shanach Pratyaya is used only on Atmanepadi Dhatavaha. Shatru Pratyaya is used on Parasmaipadi Dhatavaha. You know, in Sanskrit we have two types of dhatus, that is Parasmaipadinaha, Atmanepadinaha. What is Parasmaipadinaha? Pathati, Likhati, Chalati. The dhatus which have the frame of ti, taha, anti. Patati, patataha, patanti. In that form, whatever the dhatus come, they are called Parasmaipadinaha. Another set of dhatus which are like labh, labhate, labhete, labhante, vardhate, vardhete, vardhante, रोचते रोचेते रोचन्ते मोदते मोदेते मोदन्ते. These are all called Atmanepadi dhatus. Te, ate, ante, which end. On these dhatus we use Shanach Pratyaya. Shanach Pratyaya is used on Atmanepadi dhatus. Shatru Pratyaya is used on Parasmaipadi dhatus. This should be very clear and you must by heart Atmanepadi dhatus to know them. And not to worry, very few examples you will get and you should know the dhatus. Just like most famous dhatus in Atmanepadi are save, sevate, sevete, sevante, sevase, sevete, sevadve, सेवे सेवावहे सेवामहे. मुद् धातुः. मुद् धातुः किं भवति? मोदते मोदेते मोदन्ते इति भवति. रुच् धातुः रोचते रोचेते रोचन्ते इति भवति. रोचते मीन्स लाइक. सेव धातुः मीन्स सर्विंग. मुद् धातुः मीन्स मोदते, फीलिंग हैप्पी. एंड वृद्ध धातुः. वृद्ध धातुः किं भवति? वर्धते वर्धेते वर्धन्ते इति भवति. सह धातुः. वर्धते मीन्स इंक्रीजिंग or growing. सह धातुः bearing. You can bear it, no? सहते सहेते सहन्ते, like that. लभ धातुः, all of you know, get what you get. लभते लभेते लभन्ते. If you know these dhatus, then Shanach Pratyaya is very easy. Shanach Pratyaya is also used in Pullinga, Strilinga and Napumsakalinga. Just like Shanach Pratyaya, परस्मैपधातुभिः सह शत्रुप्रत्ययः प्रयुज्यते. आत्मनेपदी धातुभिः सह शानच् प्रत्ययः अपि प्रयुज्यते.
So as I told you, it is used with only Atmanepadi dhatu. एतेषां प्रयोगान् अधः पश्यामः. इदानीं दृष्ट्वा वयं जानीमः सेवमानः बालकः. अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गरूपवत् रामशब्दवत् अथवा बालकशब्दवत् भवति. सेवमानौ बालकः बालकौ बालकाः एवं सेवमानः सेवमानौ सेवमानाः एवं सेवमानः बालकः सेवमानौ बालकौ सेवमानाः बालकाः. एतस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे बालकवत् भवन्ति. स्त्रीलिङ्ग वेरी ईज़ी लता शब्दवत् वयं जानीमः लता लते लताः. सेवमाना बालिका सेवमाने बालिके सेवमानाः बालिकाः इति स्त्रीलिङ्गे भवति. लभमानं नपुंसकलिङ्गे फलं फले फलानि इतिवत् धनं धने धनानि. लभमानं धनं लभमाने धने लभमानानि धनानि. एवमेव सेवमानं मित्रं सेवमाने मित्रे सेवमानानि मित्राणि इति भवति. I hope it is very easy. You might have grasped by now. Let us see some examples. एतस्य उदाहरणानि पश्यामः चेत् इतोपि सम्यक् एतस्य अवगमनं भवति. For better understanding, let us see some examples. शानच् प्रत्ययं योजयित्वा वाक्यपूर्तिं कुर्मः. गुरुं सेवमानः. अत्र पश्यन्तु. Always I tell you, when they are used like adjectives, first you should know the noun very well. If you know the noun, विशेष्यं यदि सम्यक् ज्ञायते तर्हि तत् अनुरोधेन विशेषणम् अपि ज्ञातुं शक्यते. अत्र अतीव मुख्यतया सहायं करोति विशेष्यं. तत् अतिरिच्य कदाचित् क्रियापदमपि दृष्ट्वा भवन्तः अत्र तस्य वचननिर्धारणं कर्तुं शक्नुवन्ति. So to identify its vachana, whether it belongs to ekavachana, dvivachana or bahuvachana, you can take the help of the kriya pada which is given, that is the verb. With the help of the visheshya, as the visheshyasya samyak gnanam bhavati, tarhi kim idam pratyayantam padam पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे वा प्रयोक्तव्यम् इति सम्यक् ज्ञातुं शक्यते. गुरुं सेव अधिकं शानच् डैश छात्राः सफलतां लभन्ते. सेव अधिकं शानच् सेवमानः. It may happen sevamana sevamanam. What should we write here? So for that, first help is labhante. लभन्ते इति अत्र बहुवचनम् अस्ति. तस्मात् अस्माभिः सेवमानाः इति लिखितुं शक्यते. परन्तु किमिदं मया पुल्लिङ्गे लेखनीयं वा स्त्रीलिङ्गे लेखनीयं वा नपुंसकलिङ्गे वा इति ज्ञातुं भवन्तः अत्र छात्राः छात्राः. So many times it so happens even in the exam that सेवा अधिकं शानच् छात्राः. अत्र छात्राः इति शब्दः अपि भ्रान्तिम् उत्पादयति. यतः पुल्लिङ्गेपि छात्रः छात्रौ छात्राः, स्त्रीलिङ्गेपि छात्रा छात्रे छात्राः इत्येव भवति. तर्हि एतत् किं वयं जानीमः? Then you will have the options. There you have to see. If it is the sevamanaha chhatraha, sevamanaha chhatraha, you can write it. अतः सेवमानः सेवमानौ सेवमानाः इति पुल्लिङ्ग बहुवचनेपि सेवमानाः भवति. स्त्रीलिङ्गेपि सेवमाना सेवमाने सेवमानाः इति भवति. So you have to write, you can write in pullinga and strilinga it is coming same, whereas it is the bahuvachana you can write. Gurum sevamanaah chhatraah
सफलतां लभन्ते. नेक्स्ट, कष्टं डैश जनाः दुःखिनः भवन्ति. अत्रापि भवन्ति इति बहुवचनं ज्ञातुं शक्नुवन्ति, परन्तु अत्र जनाः इति अस्ति. जनाः इति पुल्लिङ्ग बहुवचने अस्ति, तस्मात् कष्टं सहमानाः जनाः दुःखिनः भवन्ति इति लेखनीयम्. तृतीयं वाक्यं, सत्यं डैश नराः सम्मानं प्राप्नुवन्ति. ब्रूयमाणाः, सत्यं ब्रूयमाणाः नराः. किं लेखनीयं? ब्रूयमाणाः नराः. तस्य डैश प्रगतिः पितरं हृष्यति. अत्र पश्यन्तु, हृष्यति इति एकवचने अस्ति. अत्र विशेष्यम् अस्ति प्रगतिः. प्रगतिः इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गे अस्ति. आर् यु गेटिङ्ग्? प्रगतिः इकारान्ते. वृद्ध अधिकं शानच् वर्धमाना प्रगतिः इत्येव लेखनीयम्. प्रगतिः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तस्मात् वर्धमाना प्रगतिः इति लेखनीयम्. मुद् अधिकं शानच् बालिका नृत्यते. अत्र पश्यन्तु, बालिका स्त्रीलिङ्ग एकवचने अस्ति, तस्मात् मोदमाना बालिका नृत्यते इत्येव भवति. अवगतं? तस्मात् एव अस्माभिः विशेष्यस्य ज्ञानं यदि सम्यक् प्राप्यते तर्हि स्पष्टरूपेण शानच् प्रत्ययान्ताः शब्दाः लिखितुं शक्यन्ते. प्लीज कीप इट इन योर माइंड, my dear students. Once again I will give you the answers. गुरुं सेवमानाः छात्राः सफलतां लभन्ते. सेवमानाः छात्राः, सेवमानाः विशेषणं, छात्राः इति विशेष्यं. कष्टं सहमानाः जनाः दुःखिनः भवन्ति. सहमानाः जनाः, सहमानाः विशेषणं, जनाः विशेष्यं. सत्यं ब्रूयमाणाः नराः सम्मानं प्राप्नुवन्ति. सत्यम्, अत्र नराः विशेष्यं, ब्रूयमाणाः इति विशेषणं. तस्य वर्धमाना प्रगतिः पितरं हृष्यति. पितरं तोषयति इत्यर्थः. वर्धमाना प्रगतिः, प्रगतिः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तस्मात् वर्धमाना. मोदमाना बालिका नृत्यति. मोदमाना, मुद् अधिकं शानच्, मोदते मोदेते मोदन्ते इति भवति. मोदते नाम सन्तोषम् अनुभवति इत्यर्थः. मोदमाना बालिका, बालिका इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते, तस्मात् एतत् मोदमाना इति भवति. मोदमानः बालकः, मोदमाना बालिका. वर्धमाना प्रगतिः, वर्धमानः विकासः. प्रगतिः विकासः समानः भवति. अवगतं? सहमाना, सहमानः जनः, सहमानाः जनाः. सहमाना महिला, सहमानाः महिलाः. सेवमानाः, सेवमाना छात्रा, सेवमानः छात्रः. सेवमानौ छात्रौ, सेवमानाः छात्राः. स्त्रीलिङ्गे सेवमाना छात्रा, सेवमाने छात्रे, सेवमानाः छात्राः इति भवति. एवं स्पष्टरूपेण भवद्भिः ज्ञातव्यं. स्पष्टरूपेण, वितौट् एनी कन्फ्यूजन. You should clearly know it and confidently write the answers. भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं. अनन्तरकक्षायाम् अनन्तरप्रत्ययस्य अभ्यासं करिष्यामः. धन्यवादाः.